4 ہفتے کا وقت ناکافی ہے۔ پنجاب حکومت نے بلدیاتی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن سے مزید وقت مانگ لیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت بلدیاتی انتخابات سے متعلق اجلاس۔ پنجاب حکومت نے الیکشن کمیشن کو حد بندی سے متعلق رولز مرتب کرنے سے متعلق آگاہ کیا۔ کراچی کے شہریوں کے بعد سرکاری اداروں کی گاڑیوں کی بھی شامت آ گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 65 سرکاری گاڑیوں کے بھی ای چالان کر دیے گئے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی کراچی پولیس کی 26 موبائلز کا بھی چالان۔ ٹریفک پولیس کی ہیوی ٹریفک اور ڈمپرز کے خلاف کارروائیاں جاری۔ سرکاری ملازمین کے ہاؤس رینٹ سیلنگ میں اضافہ۔ ہاؤس رینٹ سیلنگ میں 85% تک اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے سمری سرکولیشن کے ذریعے منظوری دی۔ وائٹ ہاؤس میں ہیلووین کی تقریب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور میلانیا نے بچوں میں ٹافیاں تقسیم کی۔ دلچسپ لباس پہنے بچوں نے قطار بنا کر ٹرمپ اور میلانیا سے ٹافیاں وصول کی۔ اس موقع پر وائٹ ہاؤس کو نارنجی لائٹس سے سجایا گیا۔ مائیکل جیکسن کا گانا بھی بجایا گیا۔ امریکی اور روسی صدور کی ملاقات ایک بار پھر منسوخ۔ روس کی جانب سے امریکہ بھیجے گئے میمو کے بعد ٹرمپ پیوٹن کی سربراہی ملاقات منسوخ ہوئی۔ برطانوی جریدے کے مطابق یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے روسی وزارت خارجہ نے بہت زیادہ مطالبات کر دیے۔ خطے میں امن کی جانب پیش قدمی۔ پاکستان اور افغانستان جنگ بندی قائم رکھنے پر متفق۔ 6 روز سے جاری مذاکرات کے بعد پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق ہو گیا۔ مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ امن کے قیام کے لیے مانیٹرنگ اور تصدیقی نظام کے قیام پر بھی اتفاق رائے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے فریق کو جرمانہ ہوگا۔ جنگ بندی کے نفاذ کے قواعد و ضوابط 6 نومبر سے استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں طے کیے جائیں گے۔ ترکیہ اور قطر نے دونوں فریقوں کے مثبت کردار کو سراہا۔ خطے میں امن اور استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی افغان وفد کے موقف پر تنقید۔ کہا افغان وفد کا یہ کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی دہشت گرد اصل میں افغان سرزمین پر پاکستانی پناہ گزین ہیں جو اپنے گھر پاکستان واپس جا رہے ہیں۔ ایکس پر اپنے پیغام میں خواجہ آصف نے کہا یہ کیسے پناہ گزین ہیں جو انتہائی مہلک اسلحہ لے کر اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، وہ بھی سڑکوں کے ذریعے نہیں بلکہ دشوار گزار پہاڑوں کے ذریعے۔ افغان وفد کی یہ تعویل ان کے نیت کے فطور کو واضح کرتی ہے۔ پاکستان امن چاہتا ہے مگر افغان سرزمین سے دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا افغان طالبان کو 2 ٹوک پیغام۔ افغان حکومت کو بارہا سفارتی اور معاشی تعاون کی پیشکش کی۔ افغان طالبان فتنہ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی مدد کر رہے ہیں، ملک کو دہشت گردوں اور سہولت کاروں سے پاک کریں گے۔ فیلڈ مارشل کی پشاور میں قبائلی عمائدین کے جرگے سے ملاقات۔ قبائلی عوام کو غیر مشروط تعاون پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ قبائلی عمائدین کا پاک فوج کی مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ۔ افغان طالبان رجیم میں خواتین تعلیم کے بنیادی حق سے محروم۔ افغان طالبان رجیم نے ملک میں تعلیمی نظام کو تباہ کر کے خواتین کے مستقبل کو تاریکی میں دھکیل دیا۔ افغان جریدے آمو کی رپورٹ کے مطابق 2021 میں افغان طالبان کے افغانستان میں قبضے کے بعد 22 لاکھ سے زیادہ طالبات تعلیم کے زیور سے محروم ہیں۔ طالبان رجیم افغانستان میں سنگین جرائم اور انسانی حقوق کی پامالی میں ملوث ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا معاملہ اہم مرحلے میں داخل۔ صدر مملکت آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کی حکمت عملی فائنل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اہم ملاقات میں شریک ہوئے۔ آزاد کشمیر کے نئے قائد ایوان کے انتخاب پر مشاورت۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ نئے قائد ایوان کے حوالے سے اہم فیصلہ متوقع۔ خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ تشکیل دے دی گئی۔ گورنر نے وزیر اعلیٰ کی بھیجی گئی سمری پر دستخط کر دیے۔ نئی صوبائی کابینہ آج سپہر حلف اٹھائے گی۔ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا میں ہوگی۔ سابق مشیر خزانہ مزمل اسلم کو کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ مینا خان، فضل شکور،
फैसल तरकई, आकिब उल्लाह शामिल होंगे। शफी जान, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद भी काबीना का हिस्सा। बुनेर से रियाज खान, फखर जहां, ताज मोहम्मद तरिंद को भी काबीना में शामिल किया गया है। मेटा के साथ शराकत दारी, पाकिस्तान में डिजिटल और AI शोबे में अहम पेशरफ्त। SIFC इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की और जिद्दत के लिए कोशा। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर तजारत की मेटा के वफ़द से अहम मुलाकात। डिजिटल ट्रेड, ई-कॉमर्स और AI में ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर तजारत ने कहा कि गुज़िश्ता साल की निस्बत IT से मुंसलिक बरामदात 18% इजाफे के बाद $3.8 अरब तक पहुँच गए। NLC का बैनुल-अक़वामी शिपिंग नेटवर्क वुसअत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान से चीन और मलेशिया तक समंदरी राहदारी कामयाबी से फाल। नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन का नई समंदरी राहदारी के जरिए पाकिस्तान को चीन और जनूब मशरकी एशिया से मुंसलिक करने वाली शिपिंग सर्विस का कामयाब आगाज। चीन और मलेशिया से माल बरदार पहला बहरी जहाज कराची पोर्ट पर कामयाबी से लंगर अंदाज। कराची पोर्ट पर इफ्तिताही तकरीब, NLC के PT समेत दीगर कारोबारी शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान ज़बरदस्त तेज़ी। इंडेक्स 1,59,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 2,600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,59,274 पॉइंट्स पर आ गया। जिसकी मिल्कियत उसी का कब्जा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में कब्जा माफिया कबाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। अराजी का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। हर कब्जा केस का फैसला सिर्फ 90 दिन में होगा। कब्जा माफिया से निपटने के लिए ऑर्डिनेंस जारी। खसूसी ट्रिब्यूनल भी अपील का फैसला 90 दिन के अंदर करने का पाबंद होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां कायम। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अहम इजलास में फैसला। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में अब कोई किसी की जमीन नहीं छीनेगा। कब्जा माफिया कबाब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आलूदगी ने लाहौर को निर्गे में ले लिया। हद निगाह में कभी सांस लेना भी मुहाल। लाहौर मुल्क का आलूदा तरीन शहर बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 483 पर पहुंच गया। कसूर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और बहावलपुर की फ़ज़ा भी मुतरे सेहत। पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने पर ज़ीरो टॉलरेंस। 10,000 से ज़ायद नोटिस जारी। 190 से ज़ायद फैक्ट्रियों और भट्टों की चेकिंग। दर्जनों सील, भारी जुर्माने आयद। कराची में बल्दिया मवाज कोर्ट में टायरों की फैक्ट्री में आतिशज़दगी। तीसरे दर्जे की आग कई घंटे बाद भी बुझाई ना जा सकी। गोदाम में रखा 80% सामान जलकर राख हो गया। पाकिस्तान नेवी की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हुई। कराची में दंदनाते कातिल डंपर ने एक और शहरी की जान ले ली। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में डंपर की टक्कर से 30 साला मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। उम्रा वीज़ा पॉलिसी में अहम तब्दीली। उम्रा वीज़ा के 1 माह में सऊदी अरब का सफ़र लाजमी करार। 30 रोज़ में सऊदी अरब दाखिल न होने पर वीज़ा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। सऊदी वजारत हज उम्रा ने नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। उम्रा आज़मीन को सऊदी अरब में क़याम के लिए पहले की तरह 3 माह का वक्त ही मिलेगा। नए ज़वाबित आइंदा हफ्ते से नाफिजुल अमल होंगे। क्या जर्मनी को गज़ा में नस्ल कुशी नजर नहीं आती? तुर्क सदर ने इजराइल का साथ देने पर जर्मन चांसलर को खरी खरी सुना दी। तुर्क सदर ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर तनकीद करते हुए कहा, इजराइल ने गज़ा पर कल फिर बम बरसाए। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, इजराइल के क़याम के वक्त से ही उसके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हमास यरगमाली रिहा कर दी थी तो गैर ज़रूरी अमवात से बचा जा सकता था। सूडान के इलाके शुमाली दारफोर में जंगजुओं ने अस्पताल में घुस कर 460 अफराद को कत्ल कर दिया। नीम फौजी तंजीम रैपिड सपोर्ट फोर्स का इलाके पर कब्जा। हजारों शहरियों के कत्लेआम और नस्ली बुनियादों पर जिनसी ज्यादती और दीगर मजालिम शदीद हो गए। सूडान पर कंट्रोल हासिल करने के लिए 2 साल से जारी झड़पों में अब तक 40,000 अफराद मारे जा चुके। अमरीकी सेनेट ने ट्रंप टैरिफ को मुस्तरद कर दिया। तमाम डेमोक्रेट्स ने सदर ट्रंप के खिलाफ वोट दिया।
मुखालफत में वोट देने वालों में सदर ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के 4 अरकान भी शामिल। 47 के मुकाबले में 51 वोट डाले गए। मट्टी के गारे से फलक बोस और आलीशान इमारतों का दौर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज शहरों का दिन मनाया जा रहा है। दुनिया के 10 बड़े शहरों में शामिल कराची भी ख्वाबों और उम्मीदों का महवर। बढ़ती आबादी और दीगर मसाइल के बायस शहर की शनाख्त तब्दील होती जा रही है। और घोस्ट फेस मास्क पहने कातिल की दहशत। हॉरर थ्रिलर फिल्म स्क्रीन के पार्ट 7 का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। हॉलीवुड फिल्म आइंदा साल फरवरी में रिलीज होगी। और पाकिस्तानी टीम की टी20 सीरीज में वापसी का मिशन। शाहीन और प्रोटीज आज दूसरे टी20 में आमने सामने होंगे। लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम मेजबानी के लिए तैयार। जनूबी अफ्रीका ने पहले टी20 में शिकस्त दी थी।